دوستو، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت کی ترمیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، غزوہ خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ بس 9 لاکھ کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے تباہ کر رہا ہے کہ فوج یزید واپس پلٹ کر بھاگ گئی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ فوج یزید سے لڑ رہے ہیں، اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں فوج یزید کا استاد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ آل رسول ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ان ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک میں ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا تو پھر عمر بن سعد نے کہا کہ اے لوگوں،
मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को ना लगे, और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का एहतराम तो मालूम था जिस पर रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल गए जिनको अपने कंधों पर सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीने करबला पर अपना सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और वहां फौजे यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आकर इमाम हुसैन के सर को देखता था उसे इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता और वो चलाकर दूर चला जाता। इतने में शिमर कहने लगा कि ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा कि हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हो। सुनने के लिए कान करीब किए तो क्या सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा कि ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पर हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है। आपने फरमाया फिर क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काट देता है और फौजे यजीद मुसलसल झूम रही है। इमाम हुसैन का सर कलम होने के बाद सबको लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़ों पर बुलंद कर दिया गया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादरों को लूटा गया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थीं उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, उतरी नहीं, उंगली काट कर अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध कर करबला की गर्म जमीन पर इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा कि शिमर हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हशर करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज ना उठाए। उनके सरों को उनके जिस्मों से काट दो और उनकी लाशों को पामाल कर दो। तो दोस्तों, कहीं से कोई कबीला उठकर आता और कहता कि हम इनकी लाशों को पामाल नहीं होने देंगे, कि कोई कबीला आकर कहता कि हम अली अकबर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं कि हम ये लाशें पामाल नहीं होने देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पर पड़ा रहा और मगरब के घोड़े मशरक की तरफ और मशरक के घोड़े मगरब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पमाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पमाल किया गया। फिर उसकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गईं और उनकी बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गईं, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गए। सलाम हो मेरे उस हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीने करबला पर बखेरा गया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।